Separation technique of mixtures. Separation technique of mixtures. ይሄ እዚህ ቶፒክ ምንድነው ዋና ዓላማ? how can we separate mixtures into its component ነው። ወደ ኮምፖነንቶቹ እንዴት ክላሲፋይ እንደምናደርግ እንዴት ሰፓሬት እንደምናደርግ የሚያሳይ ማለት ነው። this is the separation technique of mixture እንዴት ሚክስቸሮችን ሰፓሬት እንደምናደርግ የሚያሳየን ነው። ወደ እንትን ምን ይሆናል ማለት ነው። separation technique of mixture የሚለው ላይ በምንመጣበት ሰዓት most of the substance around us exist in the form of mixtures አብዛኛው ሰብስታንሶች ኤግዚስት የሚያደርጉት በምን መንገድ ሆኖ ነው? በሚክስቸር ማለት ነው። አብዛኛው ሰብስታንሶች ብዙ ሰብስታንሶች most of the substance around us አካባቢያችን ላይ ያሉ በአካባቢያችን ያሉ ሰብስታንሶች ኤግዚስት የሚያደርጉት የሚገኙት በሚክስቸር መንገድ ሆነው ነው። however this mixture can be separated into pure substance using various separation techniques ነገር ግን እነዚህ ሚክስቸሮች የተለያዩ ሰፓሬሽን ቴክኒኮችን ወይም በመጠቀም ወደ ኮምፖነንቶች ሰፓሬት ይደረጋሉ። The different components of mixture can be separated by using various separation techniques. The process of separating the consistent substance of mixture by physical method, taking advantage the difference in their physical properties called separation process ይባላል። ስለዚህ separation process ማለት the process of separating the consistent substance of mixture ማለት ነው። the process of separating the consistent substance of mixture by physical method በምን መንገድ? በፊዚካዊ ወይም ደግሞ በአካላዊ ዘዴ ወይም በፊዚካዊ ዘዴ ሰብስታንሶችን መለየት ከሚክስቸር መለየት ፕሮሰስ ምን ተብሎ ይጠራል? separation process. Separation process is the process of separating the consistent substance of mixture by physical method, taking advantage of the difference in their physical properties. Taking advantage of the difference in their physical properties called separation process. ተብሎ ይጠራል? separation process ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። separation process ዲፋይን የሚደረገው በዚህ ወይ ነው። Separation process is the process of separating the consistent substance of mixture by physical method, taking advantage of the difference in their physical properties ማለት ነው። This is called separation process ይባላል። Next this የምናየው ምንድነው? ስለዚህ separation process ምንድነው ተብሎ በእንትን ቢመጣ it is the process of separating mixture into its component ማለትም ይቻላልባቸው። The process of separating substance mixture into its component ማለት ነው። እንደዚህም ይቻላል። ወይም ደግሞ the separation of different components of mixture by using physical method is called separation process ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። Some of the methods used to separate mixture are separation by hand some ሜቶዶቹ ከነዚህ ሜቶዶች ውስጥ separation by hand በእጅ መለየት፣ sieving filtration በማንጠርጠር ማለት ነው። ሲቭ አናላይሲስ በመጠቀም ማለት ነው። evaporation በማትነን፣ magnetic separation ማግኔት በመጠቀም፣ decantation በማዝቀጥ and distillation ይሄ የማጣራት ሂደት ነው። ለምሳሌ አረቄ ምናምን የሚዘጋጅበት ቢራ የሚዘጋጅበት ወይ ማለት ነው። it's called distillation ማለት ነው። እያንዳንዱ እንመጣለን። Note that the method for separation of mixture into their components depend on the difference in size, magnetic property, melting point, boiling point and solubility of the component. እነዚያ ሰፓሬሽን የሚክስቸሮችን ኮምፖነንቶች ለመለየት የምንጠቀመው ዘዴ ዲፔንድ የሚያደርገው ወይም መሰረቱ ምን መሰረት በማድረግ ነው? አንደኛ ሳይዝ ነው። የኮምፖነንቱ ሳይዝ፣ ማግኔቲክ ፕሮፐርቲ ማግኔታዊ ባህሪ፣ መልቲንግ ፖይንት ነጥበ ቅልጠቱ፣ ቦይሊንግ ፖይንት ነጥበ ፍሌቱ፣ ሶሉቢሊቲ ሟሚነቱ። እነዚህን መሰረት በማድረግ ኮምፖነንቶቹ የትኛው ባህሪ ያላቸው እነዚህን መሰረት በማድረግ ምን አይነት ባህሪ ያላቸው የሚለውን መሰረት በማድረግ ነው የምንጠቀመውን ሜተድ ወይም ደግሞ way of separation ወይም ደግሞ ቴክኒክ ኦፍ ሴፓሬሽኑን ምን የምንመርጥ ወይም ሰሌክት የምናደርግ ማለት ነው። We will discuss some of the methods that are used to separate the component of mixtures. ዋተር የሚለውን እንመጣበታለን። በምን መንገድ የሚለውን ማለት ነው። ኦኬ የመጀመሪያው magnetic separation ነው። Magnetic separation is used to separate magnetic and non-magnetic substance in a mixture. Magnetic separation ማለት ማግኔት የሆኑትን ማግኔት ካልሆኑት ላይ ማግኔት የሆኑትን ማግኔት ካልሆኑት ላይ ማግኔት መሳብ የሚችሉትን
ማግኔቲክ መሳብ ከማይችሉት ላይ የምንለይበት ዘዴ ነው። ፎር ኤግዛምፕል ሳንድ ኢዝ ሚክስድ ዊዝ አይረን ፊሊንግ ዘ ሚክስቸር ኢዝ ሄትሮጂኒየስ። አሁን አይረን እና ሳንድ ጠጠርና ብረት አንድ ላይ ቢደበላለቁ ይሄን የምትለየው በምንድን ነው? በማግኔቲክ ሰፓሬሽን ነው። ለምን? አይረኖች ምን ስለሆኑ? ማግኔቲክ ሰብስታንስ ናቸው። ማግኔቲክ ሰብስታንስ ማለት በማግኔት የሚሳቡ ሰብስታንስ ዛት ካን ቢ አትራክትድ ባይ ማግኔት ማለት ነው። በማግኔት አትራክት መደረግ የሚችሉ ከሆኑ ማግኔቲክ ሰፓሬሽን ሲባሉ፣ በማግኔት ሰፓሬት የማይደረጉ ከሆኑ ደግሞ ነን ማግኔቲክ ይባላሉ። ሳንድ ኢዝ ነን ማግኔቲክ በት አይረን ኢዝ ማግኔቲክ። ሶ ኢን ኦርደር ቱ ሰፓሬት አይረን ፍሮም ሳንድ we have to apply the technique that's called magnetic separation ማለት ነው። ተገተናል። To separate the iron filling from the sand you can use magnet. The iron filling, that's the magnetic component, are attracted by magnet since it is magnetic substance while the sand does not attract. ሳንዱ ግን ምን አይልም? አይሳብም። ሶ ሳንዱ እዚያው ይቀራል። ብረቱን ብቻ በማግኔት እየመረን እናወጣዋለን ማለት ነው። This is called magnetic separation ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ይሄው የለየው ነው የማግኔቱ ላይ እንዳለ አየው ሰብስቦ ይዞት እንደወጣ። the mixture contain iron filling and sand. The magnetic separates the iron filling from the mixture. So magnetic separation is the way of or the technique of separation of mixture depends upon magnetic property or it's due to separate magnetic substance from non-magnetic substance ማለት ነው። ይሄን ይመስላል በባር ማግኔት መለየት ማለት ነው። the other one is decantation ወይም ደግሞ ማዝቀጥ ይባላል። what type of separation method is used to get a cup of clear coffee as it is poured from the coffee pot or ጀበና ማለት ይኸው ታውቃለህ አይደል? ጀበና ይባላል እንትን አለ ይቺ ማለት ነው። ከሱ ላይ አሁን ብዙ ጊዜ እናቶች ያፈሉና ቡናውን ይተውታል አይደል? እዚህ ይተውታል የሆነ ጊዜ ምን እስኪል ክደት እስኪያዘቅጥ ድረስ እተች ያለው ያ ሶሊድ ፓርቱ እተች ይዘቅጣል አይደል? ከዛ ቡናው ይቀዳል ማለት ነው። so most of the time decantation used to get clear coffee ምን ለማግኘት ያገለግላል? ክሊር የሆነ ኮፊ ለማግኘት ያገለግላል። አተላ የሚባለው ከስር ማለት ከትች ተቀረ ይቀራል። ከዚያ ቡናው ይቀዳል ማለት ነው። this is called decantation ተብሎ ይጠራል። so decantation is the process of separation of liquid from solid. ሊኩዊድን ከምን ከሶሊድ and other immiscible or non-mixing liquid ሌሎችም immiscible የሆኑ ሚክስ የማያደርጉትን ሊኩዊድ ከሆኑ እነሱን ለመለየት ሊኩዊድን ሊሆን ይችላል፣ ሶሊድን ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ immiscible የሆኑ ሊኩዊዶች ምናልባት immiscible ወይም non-mixing መቀላቀል የማይችሉ አሁን ዘይትና ውሃ መቀላቀል ይችላል አይችልም ማለት እንደነሱ አይነቱንም ለመለየት ያገለግላል። by removing the liquid layer as a top from the layer of solid or liquid below ማለት ከተቻ ካለው ላይ በላይ ያለው ምን ማድረግ ሊኩዊዱን ምን ማድረግ በማስወገድ አሁን ዘይቱ አለ አይደል? ዘይቱን ከላይ ምን ማድረግ ማስወገድ ይችላል። ከዚያው ሆይ ቀላል አልከስ ቡና ከሆነ ሌላም እንደዚህ ያዘቀጠ ሶሊድ ነገር የሆነ ከሆነ ሳትሚስ ሶሊድ የሆነ ነገር ከሆነ ሶሊዱ ከታች ይዘቅጣል አይደል? ውሃው ምን ማድረግ እያጠለሉ ምን ማድረግ ማስወገድ ማለት ነው። ዛት ዲካንቴሽን ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ ሊኩዊድን ከሶሊድ ወይም ደግሞ immiscible liquidን ለመለየት የሚያገለግል ነው። by removing the liquid layer as a top from the layer of solid or liquid below. The process can be carried out by tilting the mixture after pouring out the top layer. top layer ያን top layer የምን remove እናደርገዋለን ማለት ነው። በዚያ መንገድ ነው። This process can also be used to separate two liquids that do not mix with each other. እንዲሁም ለማድረግ ሁለት ሊኩዊዶች እነዚያ ሊኩዊዶች ምን የማይሆኑ ሚክስድ የማይሆኑ immiscible ይባላል። ምን አልኩ? immiscible ሊኩዊድ ማለት መቀላቀል የማይችሉ ለምሳሌ oil and water are immiscible. water እና oil ምንድናቸው? አንድ ላይ immiscible ናቸው፣ ሊቀላቀሉ የማይችሉ ናቸው። ዘይቱ በላይ ይሰፋል፣ ውሃው ደግሞ በስር ይሆናል። ለምን ነው ዘይቱ በላይ የሚሰፍ ከተባለ የዘይቱ ዴንሲቲ ምን ስለሆነ ዝቅተኛ ስለሆነ ማለት ነው። ዝቅተኛ ስለሆነ ሶ በዚህም ያገለግላል። ለምሳሌ ኩኪንግ ኦይል እና ወተር ማለት ነው። እሱ ሰፓሬት የሚደረገው በዲካንቴሽን ነው። when we leave the mixture cooking oil and water two separate layers are formed. ሁለት separate layers ፎርም ይሆናሉ with water at the bottom and oil being lighter at the top. ስለዚህ ወተሩ በስር ኦይሉ ደግሞ at the top ይሆናል ማለት ነው። we can remove the oil layer from the top by pouring it into another vessel. ሌላ ቦታ ላይ እንደዚህ ፖር በማድረግ በመቅዳት ማለት ነው።
መጀመሪያ ዘይቱን እና ፓርቱን ወይም በላይ ያለውን ፓርት ዘይቱን እናስወግዳለን። ከዚያ ምኑ ይቀራል? ውሃው ይቀራል። which leave as with water layer at the top at the bottom ውሃው ብቻ በስር ይቀርልናል ማለት ነው። በዚህ ወይ ሰፓሬት ማድረግ ሰፓሬሽን ባይ ዲካንቴሽን ይባላል። ሰፓሬሽን ባይ ዲካንቴሽን ተመልከት። እዚህ ጋር መድ ወይም ጭቃ ውሃ ነገር ያለው እንትን አለ አይደለ? እዚህ ጋር ከተቀረ አይደለ? ክሊር ዋተሩ በላይ ይሆናል። ከዚያ ውሃውን ሌላ ቦታ ላይ መቅዳት ነው። ተከተለላል። ከዚያ ምኑ ብቻ ይቀርላል? ዲካንቴሽኑ ብቻ ይቀርላል። ዲካንቴሽን ሴድሜንት ይባላል። ያ የቀረው ፓርት ምን ይባላል? ሴድሜንት። the remaining part after removing the liquid layer is called sediment ምን ተብሎ ይጠራል? sediment ተብሎ ይጠራል ማለት እዚህ the remaining solid particle that remain after removing the top liquid is called sediment ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። separating panel when two liquid do not mix ሁለት ሊኪዶች ሚክስ የማያደርጉ ከሆነ they form two separate layer ስንት ላየር ይፈጥራሉ? ሁለት ሰፓሬት ላየሮችን ይፈጥራሉ። when two liquid do not mix for example oil and water ማለት ነው። when two liquid do not mix they form two separate layers ሁለት ሰፓሬት ላየሮችን ይፈጥራሉ። ሁለት ሰፓሬት ላየሮችን ይፈጥራሉ። are known as immiscible liquid ምን ይባላሉ እነዚያ? immiscible liquids are those two liquids that do not mix each other and they form two layers when we physically combine them ማለት ነው። physically combine ስናደርጋቸው ሁለት ላየር የሚፈጥሩ መቀላቀል የማይችሉት separating panel ይባላሉ። ምናምን separating panel ይባላሉ። thus two liquids can be separated by using separating panel እነዚህ ሁለት ሊኪዶች እነዚህ ሊኪዶች መለየት የሚችሉት ምንም በመጠቀም ነው? separating panel ነው። separating panel is used to separate two immiscible liquids ማለት ነው። ተጋብተናል? separating panel is a special type of glass panel ነው which has stopcock in its steam regulates the flow of liquid stop ምን አለው? ምን ይባላል? stopcock ያ ስቶፕኮክ ምንድነው የሚያገለግል? the flow of liquid የሊኩዊዱ ፍሰት ምን ያደርጋል? ሬጉሌት ያደርገዋል ወይም ደግሞ ይመጥነዋል ማለት ነው። it will separate the immiscible liquid into distinct layers depending on their density the heavier liquid from the lower layer while the higher one forms the upper layer remove the stopper and open the top run the lower layer into the beaker you will be left behind with just the upper layer in the funnel collects this liquid into another beaker ተገውተናል። አሁን እዚህ ጋር ስለያየ እንትኖች አልተመጪ separating funnel ላልበል እዚህ ጋር separating funnel ነው። ስቶፕ ኮክ የሚባል አለ። ስቶፕ ኮክ ማለት ይሄ ነው። ስቶፕ ኮክ ምንድነው የሚያገለግል? use to regulate the flow of liquid የሊኩዊዱ ፍሎ ምን ለማድረግ ሬጉሌት ለማድረግ ለመመጠን ነው የሚያገለግል። እዚህ ጋር ወተር አለ፣ እዚህ ጋር ክሮሲን አለ፣ እዚህ ጋር separating funnel ነው እንዳጠቃላይ ይሄ። አሁን እንግዲህ ይሄ ክሮሲን ነው፣ ክሮሲን ኦይል ነው፣ ይሄ ወተር ነው። አሁን ክሮሲን ኦይሉ ምንድነው? ለስ ደንስ ነው። ደንሲቲ ምንድነው? አሁን ላይተር ነው። ታቱ ሄቨር አይደለም። ሄቨር የሆነ ማን ነው? ወተር ነው፣ ከባድ የሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ከባድ የሆነው ከስራል ቀላል ላይት የሆነው አንተ ቶፕ ነው አይደል የሚሆነው። ስለዚህ እቺ ስቶፖቿን ስናስወግዳት ምኑ ብቻ ይቀርላል ማለት ነው? ክሮሲኑ እንትላል ማለት ነው። ተገብተናል አይደል? ከዛው ተመልከት ኤግዛምፕል ክሮሲን ኤንድ ዋተር ሚክስቸር ኢዝ separated by using separating funnel method this method is used to separate oil and water oil እና waterን ለመለየት ያገለግላል ማለት ነው። ተገብተናል? separating funnel ማለት እሱ ነው። separation of immiscible liquid using separating funnel ማለት ነው። እቺ ስራው ብትመጣ ስቶፕ ኮክ ይባላል። filtration ማጣራት ነው። filtration is a process by which insoluble solid can be removed from liquid by using filter paper በመጠቀም ፊልተር ፔፐር ተጠቅመህ ኢንሶሉብል የሆነ ሶሊድ የማይሟሟውን ምንድን ሶሊድ እንደ አሸዋ ወይም ደግሞ ሰንድ ያሉትን ማለት ነው ከውሃ መለየት ምን ተብሎ ፊልተር ፔፐር መጠቀም ከውሃ ወይም ደግሞ ሊኩዊድ ከሆነው መለየት ምን ይባላል? filtration is the process by which insoluble solid can be removed from a liquid by using filter paper በመጠቀም
ፊልተር ፔፐር በመጠቀም ኢንሶሉብል የሆነውን ሶሊድ መሟሟት የማይችለውን ጠጣር ነገር ከሊኩዊድ መለየት ወይም ከፈሳሽ ነገር መለየት ምን ተብሎ ይጠራል? እሱ filtration ይባላል። using filter paper used to separate insoluble solids from liquid. A filter paper is a special type of paper which has pore at the tiny enough to let only liquid pass through it. If you pass solution through filter paper, any undissolved solid particle will get left behind on the paper, whereas the liquid will filter through. ይፈሳል እንደዚህ ሶሊድ ይቀራል። ሶሊድ ይቀራል። ሶሊዱ ሪማይንድ እዚህ ጋር ይቀራል ማለት ነው። ሶሊድ እና ሊኩዊድ ነው። ሶሊዱ ይቀራል፣ ሊኩዊዱ ግን ምን ያደርጋል? ይፈሳል ማለት ነው። This is called filtration ተብሎ ይጠራል። The liquid that pass through is called filtrate. ያ ፓስ ያደረገው ያለፈው ሊኩዊድ ምን ተብሎ ይጠራል? ፊልትሬት ይባላል። ምን አለ? The liquid that pass through the paper, the liquid that pass through the filter paper is called filtrate ይባላል። ምን አለ? filtrate ይባላል። Whereas the solid particle, the undissolved ያልሟሙ ማለት ነው። the undissolved solid particle is called raised ይባላል። ምን ይባላል? raised። እዚህ የቀረው ምን ይባላል? ይሄ እዚህ ጋር የቀረው የማይፈሰው ምን ተብሎ ይጠራል? ከላይ የሚቀረው raised ይባላል። raised is undissolved solid substance። ምን አለ? undissolved solid substance የማይሟሙ ጠጣሩ ነገር እሱ ምን ተብሎ ይጠራል? raised ይባላል። Whereas filtrate ምንድነው? filtrate ከተባለ ግን filtrate is the liquid part which pass through the filter paper. በፊልተር ፔፐሩ የሚያልፈው ደግሞ ምን ተብሎ ይጠራል? ፊልተር ፔፐር ተብሎ ይጠራል። that is filtration ማለት ይሄ ነው ማለት ነው። This is a mixture of chalk powder and water, soil and water, sand and salt solution etc. can be separated by this method. In practical application, filtration is a key step in the purification of tap water you drink. tap water የታሸገ ውሃ tap water የታሸገ ውሃ ማለት የታሸገ ውሃ የሚጣራበት አንዱ መንገድ ነው ማለት ፊልትሬሽን ማለት ነው። ፕራክቲካሊ የት ነው የሚሰራው? በተግባር ብዙ ጊዜ የሚደረገው አሁን ይሄ ምንድነው ፋብሪካዎች ላይ ምን ታፕ ዋተር ምን ጠጣው ውሃ ለምሳሌ ምን የሚባርበት የሚጣራበት ፒዩሪፋይ የሚደረግበት ነው ማለት ነው። ምን ፊልትሬሽን ተብሎ ይጠራል። ሶ ፊልትሬሽን ምንድነው ከተባለ the method of separation of insoluble solid from liquid using filter paper. It's called filtration. Evaporation ወይም ትነት የሚለው ላይ ስንመጣ evaporation is a method used to separate solid from liquid. Evaporation is a method used to separate a soluble solid. የሚሟሟ ቅድም የማይሟሟ ነው አይደል? አሁን ደግሞ የሚሟሟ soluble solid from liquid in a solution or the process. solution ላይ ሙሙት ላይ ያለ soluble የሆነ የሟሟን solid ከሊኩዊድ ለመለየት የሚያገለግል ምን ይባላል? እሱ evaporation ወይም ማትነን ይባላል። Evaporation is the method of separating soluble solid from liquid in a solution. Vaporizing the solvents to obtain the solutes or the process of vaporizing ወይም ደግሞ evaporation ማለት the process of vaporizing solvent to obtain solute. solute ማለት ምን ማለት ነው? የሚሟሟው ነገር አይደል? ለምሳሌ ጨውና ውሃ ብታሟሙ ጨው ምን ይባላል? ሶሊዩት ይባላል። ስለዚህ ያን ሶሊዩት ለመለየት ነው የሚያገለግል። ሶልቨንት የምንለው ደግሞ የሚያሟሙ ነው። ለምሳሌ ምን ውሃ ማለት ነው። ውሃ ሶልቨንት ይባላል አሟሙ። ሶሊዩት ደግሞ የሚሟሙ ማለት ነው። ታዲያ እንደ ጨው አይነት ወይም ስኳር አይነት ማለት ነው። ስኳር ወይም ጨውን ከአሟሙ ታዲያ ከውሃ ላይ ወይም ከሌላ ነገር ላይ ሊኩዊድ ከሆነ ከአሟሙ ነገር ላይ ለመለየት የሚያገለግለን ሜትድ ምን ይባላል? vaporization ይባላል። evaporation. So evaporation is the method used to separate soluble solid from liquid in a solution, or it is a process of vaporizing the solvent to obtain the solute. ማለት ነው። ሶልቨንቱ ምን ማድረግ ማፍላት ምን ለማድረግ ሶሊዩቱን ለማግኘት ማለት ነው። It is used to separate mixture containing non-volatile soluble solid from volatile liquid solvent ማለት ነው።
ተገተና is used to separate mixture containing ሚክስቸሮች ሰፓሬት ለማድረግ ያገለግላል። ምን የሆነ ነን ቮላታይል እና ኖን ቮላታይል ሶሊብል ሶሊድ ነን ቮላታይል የሆነ የማይተን ማለት ነው። እሺ ሶሊብል የሆነ ሶሊድ እና ከፍሮም ኢትስ ቮላታይል ከምን ከቮላታይል ሊኩዊድ ሶልቨንት ሊኩዊዱ ተኖ መሄድ አለበት አይደል? ስለዚህ ነን ቮላታይል የሆነውን ሶሊብል ሶሊድ ቮላታይል ከሆነው ሊኩዊድ ላይ ሰፓሬት ለማድረግ የሚያገለግለን ቴክኒክ ምን ተብሎ ይጠራል? evaporation ይባላል ማለት ነው። evaporation is the method of separating non-volatile soluble solid from volatile. non-volatile ማለት escape አድርጎ የማይወጣ ማለት ነው። ተኖ የማይወጣ ማለት ነው። volatile ተኖ የሚወጣ ማለት ነው። ለምሳሌ ውሃ volatile ነው። solid part ደግሞ የሚሟመው ደግሞ ጨው ለምሳሌ non-volatile ነው። ጨውን ቮላታይል ነው፣ ውሃ ቮላታይል ነው ማለት ተኖ ምን ይላል? ይጠፋል፣ ይወጣል ከቆሌ ማን ብቻ ይቀርልናል? that is soluble part that is volatile የሆነው ብቻ ማለት ነው። we can separate salt from solution by evaporating the water from the solution ማለት ነው። distillation the last one ማለት ነው፣ መጨረሻው ነው። evaporation እዚህ ጋር እንዳየነው ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ያለ evaporating dish አለ፣ mixture of salt and water አለ፣ ውሃና ጨው ሙሙት። አሁን እንግዲህ በርነር አለ እዚህ ጋር እየፈላ ነው። ሲፈላ ውሃው ተኑ ያልቃል። ለምን? ቮላታይል ስለሆነ የሚተን ነገር ስለሆነ። ነገር ግን ጨው ግን ቮላታይል ስላልሆነ ነን ቮላታይል ስለሆነ እዚህ ይቀራል። በዚህ መንገድ መለየት ነው evaporation የምንለው ማለት ነው። ጨው ብቻ ከስር ይቀራል ማለት ነው። ጨው ብቻ ከስር ይቀራል። ለምሳሌ ውሃና ጨው አሟሙተህ ከውጭ በቃ ብታስቀምጠው ውሃው ተኑ ያልቅና ጨው ብቻ ከስር ይቀርልናል። በሳትም እንደዚሁ ነው። distillation this method is used for the separation of mixture containing two miscible liquid that boil without decomposing and have a large difference between their boiling points. distillation ማለት ነው። this method is used for separation of mixture containing two miscible liquid አሁን ቅድም ላይ miscible liquid ማለት ነበር። አሁን ደግሞ miscible liquid መቀላቀል የሚችሉ ማለት ነው። ቢቀላቀሉ ሊለያቸው የማይችሉ የተለያየ ላየር የማይፈጥሩ አንድ ላየር የሚፈጥሩ አንድ አይነት የሚመስሉ ማለት ነው። ለምሳሌ አልኮል አለ። አልኮል ከውሃ ጋር ብታደባልቀው ምንም አይለይልህም ማለት የትኛው ነው ይሄ ውሃ ይሄ አልኮል ነው ብለህ መለየታችን ማለት that is እንደዚህ አይነቱ miscible ይባላል። እንደዚህ አይነቱ መለየት በምን መሰረት? boiling that boil without decomposing and have a large difference between their boiling points ማለት ነው። boiling difference based በማድረግ this is the method of separation of miscible liquid based on boiling point difference ምናል boiling point based on boiling point difference boiling pointታቸውን ልዩነት መሰረት በማድረግ መለየት ምን ተብሎ ይጠራል? distillation ተብሎ ይጠራል። ለምሳሌ አልኮልና ውሃ አለ። አልኮልና ውሃ ለምሳሌ ብናይ የአልኮል ቦይሊንግ ፖይንት ምንድነው? ሎው ነው፣ ቶሎ ነው የሚተነው። ዋተርስ 100 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው። አልኮል ደግሞ ወደ 70 አካባቢ ዲግሪ ሴልሺየስ ላይ ነው። ቶሎ የሚተን ማለት ነው ወተሩ ቶሎ ብሎ ምን ያደርጋል? ይተናል። ቶሎ ብሎ ስለሚተን ስለዚህ ምን ይጠቀማል ማለት ነው? ዲስቲሌሽን ይጠቀማል። በዲስቲሌሽን ሜተድ ውሃው ብቻ ይቀራል፣ አልኮሉ ግን ምን ያደርጋል? ይተናል አይደል? ዛቲስ በዚህ መንገድ አልኮልና ውሃው ምን አደረገ? ከዚያ በኋላ የአልኮሉ አንድ ቦታ ላይ ምን ይላል? እንዲሰበሰብ እናደርገዋለን። ቴክኒክ ስላል ፍለሽ ምናምን የሚባሉ ፓርቶች ስላሉ እናያቸዋለን። the process it is used in obtaining pure water from salt solution. it is used in obtaining pure water from salt solution ለማግኘት ለምሳሌ ያገለግላል። process of conversion of liquid into vapor by boiling and then recondensing the vapor is called distillation ይባላል። እንደገና ያን የተነነውን ነገር ሪኮንደንስ ማድረግ ወደ ሊኩዊድ እንዲቀየር ማድረግ ምን ተብሎ ይጠራል? ዲስቲሌሽን ምናል ዲስቲሌሽን ሪኮንደንሲንግ ቫፐር ኢንቱ ሊኩዊድ ቫፐር ወደ ሊኩዊድ ሪኮንደንስ ማድረግ ምን ተብሎ ይጠራል? ዲስቲሌሽን ተብሎ ይጠራል። in simple distillation mixture is heated and most volatile component vaporize at lowest temperature በቀላሉ በትንሽ ቴምፕሬቸር ላይ ነው volatile የሆኑ ኮምፖነንቶች የሚተኑት። the vapor pass through a cooled tube or condenser ቲዩብ አለ የሚያልፍበት ያ ምን ይባላል? ቲዩብ ምን ተብሎ ይጠራል?
ኮንደንሰር ይባላል when it's condensed back into its liquid state ኋላ መጨረሻ ላይ ፍላስክ ላይ ምናምን ከደረሰ በኋላ ምን ያደርጋል ሪኮንደንስ ይሆናል ሪኮንደንስ ማድረግ ፕሮሰስ ምን ተብሎ ይጠራል ዲስቲሌሽን ተብሎ ይጠራል the condensate that is collected is called distillate ይባላል ተሰብስቦ ኋላ ያ ኮንደንስ ይሆነው ቫፐር ሆነ እንደገና መልሰህ ኮንደንስ ያደረከው ያ ኮምፖነንት ምን ተብሎ ይጠራል ዲስቲሌት ተብሎ ይጠራል እንምጣ ለምሳሌ ምን አለ መሰለ እዚህ ጋር አለ ለምሳሌ ይሄ ዲስቲሊንግ ፍላስክ ነው ለምሳሌ አልኮል እና ወተር ያለበት ብዬ ሊያዘው የአልኮል እና ወተር ያለበት ነው ከዚያ እዚህ ጋር በንዘን በርነር አለ ፈላ ሲፈላልክ በዚህ አድርጎ ይመጣል እዚህ ጋር ቴርሞሜትር አለ ሙቀትን ለመለካት የሚያገለግልን ነው ተገተናል ከዚያ በኋላ ለቴርሞሜትሩ ጥቅም ምንድነው ለምሳሌ ውሃ አለ አልኮል ለምሳሌ 70 ዲግሪ ሴልሺየስ አካባቢ ላይ ነው ኤቫፖሬት የሚያደርገው ወተር ደግሞ 100 ዲግሪ ሴልሺየስ 100 ድረስ መድረስ የለበትም ቴርሞሜትሩ በንዘን በርነሩ ምን ያደርገዋል 100 አካባቢ ድረስ በሲል ያስወግደዋል ቴርሞሜትሩ ይለካልናል ማለት ነው ስለዚህ ከስንት እስከ ስንት መሆን አለበት ከመቶ በታች መሆን አለበት ከመቶ በላይ ከሆነ ምን ያደርጋል ውሃው ራሱ እየተነነ ይመጣብናል ማለት ነው ተከውተናል ውሃው ተኖ እንዳይመጣ ቴርሞሜትሩ ሙቀቱ ስንት እንደደረሰ ይነግረናል ስለዚህ ከመቶ በታች 80 90 70 ምናምን ላይ እንደሆነ ምን እናደርጋለን እዚሁ እንቀጥላለን ማለት ነው ከዛ በዚያን ጊዜ ይሄ እንትኑ አልኮሉ ምን ያደርግ ይሄዳል ኢቫፖሬት እያደረገ ይመጣል በዚህ ይሄ ምን ይባላል ኮንደንሰር ይባላል ይሄ ምን ይባላል ኮንደንሰር ቲዩቡ ኮንደንሰር ይባላል ይመጣና እዚህ ጋር ያርፋል ይቺ ሪሲቪንግ ፍላስክ ትባላለች ይሄ ዲስቲሊንግ ፍላስክ ምን አልኩ ይሄ ዲስቲሊንግ ፍላስክ ይቺ ደግሞ ሪሲቪንግ ፍላስክ ትባላለች እዚህ ጋር ኩል ወተር ኢን አለ እዚህ ጋር ከዛ እዚህ ጋር ይመጣል እዚህ ጋር ኩል ወተር አለ ኩል ወተር እዚህ ጋር ይቀመጣል ኩል ወተር አለ እዚህ ጋር ከዛ በኋላ እዚህ ይመጣል እየመጣ ያለፈ ያየው እዚህ ጋር እየመጣ ያልፋል ማለት ነው እዚህ ጋር እየመጣ ያልፋል እዚህ ጋር እየመጣ ያልፋል ከዛ እዚህ ጋር ይመጣና ይሰበሰባል አይደል ከዛ በኋላ ይመጣና እዚህ ጋር ኩል ወተር ኢን አለ እዚህ ጋር ኮንደንሰሩ ላይ ምን ያደርጋል ወደ ኮንደንስ እየሆነ ሪኮንደንስ እየሆነ ዲስቲሌሽን ፕሮሰስ ማለት ነው ሪኮንደንስ እየሆነ ጠብ እያደረገ ያታልፋል እዚህ ሪሲቪንግ ፍላስኩ ላይ ያልፋል ሪሲቪንግ ፍላስኩ ላይ የሚያልፉት ያ ሊኩዊድ ምን ተብሎ ይጠራል ዲስቲሌት ተብሎ ይጠራል this is simple distillation ተብሎ ይጠራል mixture of two miscible liquid can also be separated by simple distillation liquid which mix with other to form solution are called miscible liquid the mixture of alcohol and water benzene and oil አሁን አልኮል እና ወተር መቀላቀል ይችላል እሺ ወተር ቤንዚን እና ኦይል መቀላቀል ይችላል ነገር ግን ቤንዚን ከወተር ጋር አይቀላቀልም ኦይል ከወተር ጋር አይቀላቀልም ቤንዚን እና ኦይል ግን እነሱ ሁለቱ መቀላቀል ይችላሉ some example of miscible liquid ማን ነው ብቻውን ዘፎለኝ miscible liquid ቢባል አልኮል ኤንድ ወተር ከሆነ ይቻላል እሺ ወይም ደግሞ ቤንዚን ኤንድ ኦይል ከተባለ ይቻላል ነገር ግን አልኮል ኤንድ ቤንዚን ቢባል ፎልስ ነው አልኮል ኤንድ ኦይል ቢባል ፎልስ ነው ወተር ኤንድ ቤንዚን ቢባል ፎልስ ነው አልኮል ከማን ጋር ነው የሚሆነው ከወተር ጋር ነው እንደገና ደግሞ ቤንዚን ከማን ጋር ነው የሚሆነው ከኦይል ጋር ነው miscible የሚሆነው ይሄን ሰፓሬት ማድረግ ነው እንግዲህ ሲምፕል ዲስቲሌሽን የሚባለው consider a mixture of alcohol and water ethanol which is an alcohol boil at 78 degree celsius ነው በ78 degree celsius ነው የሚባለው ቀደም እንደነገርኩ and water boil water ደግሞ 100 degree celsius ነው when mixture is heated the alcohol which has lower boil point vaporize more rapidly than water ተሎ ብሎ የሚፈለው አልኮሉ ነው 78 ዲግሪ ሴልሺየስ ስለሆነ ማለት ነው the vapor of alcohol pass through the condenser and is collected as distillate in the receiver ማለት ነው in one separation method enough when a salt and sand is mixed with water sometimes to separate such mixture may require combination of two or more techniques for example a mixture of common salt sand can be separated by using the process of dissolving አሁን አንዳንድ ሜተዶች አሉ ብዙ ሜተዶችን አፕላይ አድርገህ ልትለየው ትችላለህ ብዙ ሜተዶችን አፕላይ በማድረግ በአንድ ሜተድ ብቻ የማይለይ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ a mixture of common salt ጨው sand ጠጠር can be separated by using a process of መጀመሪያ ምን ታደርጋለህ ለምሳሌ common salt እና sand ለመለየት መጀመሪያ ምን ታደርጋለህ ታሟሟለህ ስታሟሟው ሳንዱ አይሟሟም ሳልቱ ደግሞ ይሟሟል አይደል ታሟሟና ዲዞልቭ ካረክ በኋላ ፊልትሬት ታደርጋለህ ምኑን ትለየዋለህ ማለት ነው ሳንዱ መለየት አይቻልም ሳንዱ ተተች ቀርናል ያንን የሟሙን ብቻ ሙሙቱን ነገር ምን ማድረግ መለየት አይደል ከዛ ፊልትሬሽን ማለት ከዛ በኋላ ያን
ሙሙትን የሟሟውን ደግሞ ለመለየት ምን ማድረግ ኤቫፖሬት ማድረግ ስንት ሜተድ ተጠቀምኩ? ኤቫፖሬሽን፣ ፊልትሬሽን እና ዲዞሉሽን ወይም ደግሞ ዲዞልቪንግ ስንት ሜተድ ተጠቀምኩ? 3 ሜተዶች ተጠቀምኩ። ዘ ፈርስት ስቴጅ ኦፍ ሰፓሬሽን ኢዝ አዲንግ ዋተር ቱ ሚክስቸር ዘ ሳልት ዲዞልቭ ዋተር ኤንድ ፎርም ሶሉሽን በት ኖት ሳንድ ዘን ባይ ዩዚንግ ፊልትሬሽን the sand can be separated from the salt solution. Finally, evaporation of the filtrate will cause the water to escape, leaving the salt behind. ከዛ ውሃውን እኛ ስለማንፈልገው ታኑ ይሄድልና ሳልት ብቻ ይቀርልና ሳልትና ሳንድ ለየን ማለት ነው። ይሄ ነው እነዚህ ሜቶዶች ናቸው። ኦኬ አፕሊኬሽን ኦፍ ሰፓሬሽን ቴክኒክ እንምጣ። ምንድነው ጥቅማቸው ብሎት ፊዚካል ፕሮሰስ ፊልትሬሽን ላይ እንምጣ። አፕሊኬሽን ምንድነው? river water is potable no separation of honey from its comb የማር የሚለየው ማር ሲቆረጥ ኮምፕ ወይም ደግሞ ከሰፋፉ ላይ የሚለየው ከምንድነው? በፊልትሬሽን ሜተድ ነው። ሪቨር ዋተርም አለ እንደዚህ ፖቴብል ሪቨር ዋተርም የሚለይ በምንድነው? በፊልትሬሽን ነው። ኢቫፖሬሽን አለ ሌላ ኢቫፖሬሽን ኮመን ሳልት is obtained from sea water on large scale ማለት ነው። ብዙ ጨው ተመርቶ የሚመጣው ይሄ ቤት ለቤት የሚጠቀምበት ጨው በኢቫፖሬሽን ፕሮሰስ ነው። ዲስቲሌሽን አልኮል ቢቨሬጅ የአልኮል መጠጦች ለምሳሌ ዊስኪ፣ ጂን፣ ብራንዲ፣ አረቂ አር ማኒፋክቸርድ የሚመረቱት በምንድን ነው? በዲስቲሌሽን ነው። ማግኔቲክ ሰፓሬሽን ሰፓሬት አይረን ስቲል ፍሮም ነን ማግኔቲክ ኦብጀክት ሰቻስ ግላስ፣ ፕላስቲክ፣ አልሙኒየም ከነዚህ ለመለየት የሚያገለግል ማለት ነው ማግኔቲክ ሰፓሬሽን ነው። ሰድሜንቴሽን ፎሎድ ባይ ዲካንቴሽን መጀመሪያ ሰድሜንቴሽን አለ፣ ከዚያ በኋላስ ምን አለ? ዲካንቴሽን አለ። ድሪንክ ሆም ሜድ ኮፊ ኦር ጠላ የቤት ላይ ቡናና ጠላ የሚለይ በምንድን ነው? ሰድሜንቴሽን ፎሎድ ባይ ዲካንቴሽን ሰድሜንት ይሆናል ይዘቅጣል። ከዚያ በኋላ ዲኬንት ይላል። ሲዘቅጥ ድረስ ሰድሜንት እስከሚያደርግ ይጠብቃል። ከዚያ ዲካንቴሽን ያዘቀጠውን ነገር ምን እናደርጋለን ማለት ነው? አጥለን እናስወግዳለን ማለት ነው። ይሄ ፕሮሰስ እነዚህ ናቸው። እነዚህ አፕሊኬሽኖቹ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ አፕሊኬሽን ቴክኒኮች ናቸው። ዘን ኤክሰርሳይዝ 2.8ን ኢትዮ ሄራል ኤግዛም ላይ ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። በቀጣይ ላይ ቻፕተር 2 ላይ እንገናኛለን። ቻፕተር 2 እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። ኤክሰርሳይዞችን ኢትዮ ሄራል ኤግዛም ላይ ታገኛላችሁ። ተግባባን? እዚያ ገብታችሁ ማየት ይቻላል።